नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मार्च 24 तारिख मंगलवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। आज प्रथम खबर राज्य में कालबैशाखी वर्षा 26 रु 28 तारिख जाए येलो वार्निंग जारी बदलिब पागर मिजाज कलबल करिब कालबैशाखी 26 रु 28 तारिख जाए येलो वार्निंग जारी यापर तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री बढ़िबा नै संभावना रही। मार्च शेष सप्ताह राज्य में कालबैशाखी प्रभाव नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। उपकूल समेत पश्चिम और दक्षिण ओडिशार केतेक जिल्ला रे घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन हेबो। बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना रही। एने एसआरसी पक्षर 26 रु 28 तारिख पर्यंत राज्य में येलो वार्निंग जारी करा जायछि। कालबैशाखी प्रभाव में कौन स्थान में क्षयक्षति हेले तुरंत जिला प्रशासन रिपोर्ट प्रदान करने को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर तमाखु नेउछि जीवन तमाखु नेलाणी 3000 रु अधिक मुंड मुख कैंसर साजिछि मुंड बिंधार कारण गत 10 वर्षर तथ्य आखि तराटी देला भली मुख कैंसर जाइछि 3157 जीवन। धूमहीन तमाखु को बंद करने निकटरे जनवरी 21 तारिख में सरकार निर्देश देइछन्ति। एहा सह जोरदार चढ़ाव मध्य जारी रहिछि। एने विधानसभा स्वास्थ्य मंत्री उत्तर रखिछन्ति। परवर्ती खबर पुणी सस्ता हला सुना रूपा दर ग्लोबाल टेंशन चरम स्थिति थिबा बेले सुना दर रे बड़ धरणर ह्रास होईछि। 24 कैरेट सुना 10 ग्राम पिछा 5950 टंका खसिथिबा बेले 22 कैरेट सुना 10 ग्राम पिछा कमिछि 5450 टंका। एबे 22 कैरेट सुना 10 ग्राम प्रति दर रहिछि 1,28,350 टंका। से भली 24 कैरेट सुना 10 ग्राम प्रति दर 1,40,020 टंका रहिछि। मध्यप्राच्य युद्ध रे डॉलर महंगा हेबा कारणरू निवेशक सुना बदल रे डॉलर रे निवेश करुछन्ति। परवर्ती खबर गैस संकट समय आश्वस्तिकर खबर देले मंत्री। मध्यप्राच्य रे लागि रहितिबा युद्धकालीन भित्तिरे राज्य रे पड़िछि गैस संकट। राज्यवासी गैस संकट को नहीं आश्वस्ति कला भलिया खबर सामना को आसिला। खाद्य जोगान खाउटी कल्याण मंत्री कहिसंति राज्य रे आवश्यकता अनुसार गैस मौजूद अछि। खाउटी माने विचलित न हेबाकु जोगान मंत्री परामर्श देइछन्ति। 14,000 घरोई गैस सिलिंडर गच्छित रहिछि। होटेल गुडी को गैस देबाकु स्वतंत्र व्यवस्था हेउछि। कला बाजार रोकिबाकु विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ होइछि। होटेल और रेस्टोरेंट को गैस दिया जिवो। पूर्वरु कमर्शियल गैस बंटन 20% रहितिला। वर्तमान केंद्र सरकार आ 20% मंजूर करिथिबारु विशेष करी रेस्टोरेंट और होटेल मानकु सहजता मिलिबो। एहा सह 10% बढ़ाइबा पई आलोचना चलिछि। सेथि पई शीघ्र कमर्शियल गैस आवश्यकतार प्राय 50% पूर्ण हेबा आशा करा जाउछि। कमर्शियल संस्था मानकु 40% गैस जोगाण आरंभ हेबो। केंद्र पक्षरु 10% पई किछि शर्त रहिछि जाहाकु पूर्ण करिबारे राज्य सरकार काम करुछि। परवर्ती खबर राज्य में शिशु निखोज मामला वृद्धि राज्य में बढ़ी चली शिशु निखोज मामला। एने गृह में मुख्यमंत्री मोहन माझी लिखित उत्तर रखिछन्ति। 2024 रे 6,838 जन शिशु निखोज अछन्ति। 5,942 निखोज शिशु उद्धार होइतिले। 2025 रे निखोज संख्या बढ़ी 8,206 रे पहुंची थिला। केवल 6,036 जन उद्धार होइछन्ति कहिछन्ति मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर रमेश जेना को सभ्य पद रद्द पई आवेदन विधायक रमेश जेना को सभ्य पद रद्द पई कांग्रेस आवेदन करिछि। बाचस्पति को भेटी आवेदन कले राज्य कांग्रेस नेता रामचंद्र काडाम भक्त दास सीएस राजन एका देले दाबी पत्र। पूर्वरु सोफिया और दाशरथी सभ्य पद रद्द पई आवेदन होईछि। तबे रमेश जेना को सभ्य पद रद्द पई मध्ये आवेदन करिसंति। राज्यसभा निर्वाचन पई क्रॉस वोटिंग करिथिले कांग्रेस रो 3 विधायक। प्रथमे दलरु निलंबन करागला। सेमानकु कांग्रेस रो कोनोसी कार्य रे शामिल हेबाकु प्रेसमिट करी कुआ जायथिला। परवर्ती खबर गो चालानकारी भूस्वर्ग पालटिछि पश्चिमबंग। 3 वर्ष रे 1878 गो चालान मामला। ओडिसा रु पश्चिमबंग को हेउछि सर्वाधिक चालान। गो चालानकारी भूस्वर्ग पश्चिमबंग। ओडिसा रु पश्चिमबंग को हेउछि सर्वाधिक गो चालान। एहा बाद आंध्र प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ तेलंगाना और तमिलनाडु को गो चालान करा जाउछि। विधानसभा रे एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लिखित उत्तर रखिछन्ति। रिपोर्ट अनुसार गत 3 वर्ष मध्य 1878 गो चालान मामला सामना को आसिछि। एई मामला रे 2699 जन को गिरफ्त करा जाई कोर्ट चालान करा जाइछि। ऑपरेशन गो रक्षा माध्यम रे 24,667 गोमाता
ଟଙ୍କାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ 8 ଗୁଣା ବଢିଗଲା କୋଇଲା ଦର। 15 ଦିନ ତଳେ କୋଇଲା କେଜି ପିଛା 3 ରୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା। ହଠାତ୍ 8 ଗୁଣା ବଢି 40 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କାଠ ମଧ୍ୟ ଅମୂଲ ମୂଲ ହୋଇଗଲାଣି। 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଥିବା ବିଡ଼ା 320 ରୁ 340 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଢାବା ମାଲିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ଆଇଟମ କମିଗଲାଣି। ଠେଲା ଏବଂ ଚା ଦୋକାନୀ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେଣି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ରାଉରକେଲାର ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 100 କିଲୋ ଚକୋଲେଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି 15 ଦିନରେ ତିଆରି କଲେ 15 ଡିପ୍ଲୋମା ଛାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମିଖାଲ ସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା କ୍ଲବ ଚକୋଲେଟ ଶୁକ୍ରବାର କେବଳ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି, ବରଂ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ହାତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି। ଛାତ୍ରୀମାନେ 100 କିଲୋ ଓଜନ ଚକୋଲେଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ସଂଗ୍ରାମ ରାଜଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କ୍ଲବ ଚକୋଲେଟ ପକ୍ଷରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ ଓ 15 ଡିପ୍ଲୋମା ଛାତ୍ରୀ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅରବିନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ ମାଟି ତଳେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟର ପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସମୁଦ୍ର ଯାଏଁ ଅଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ପୁରୀ ମାଟି ତଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ମାଟି ତଳୁ ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟର ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଠାବ। ଜିପିଆରଏସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ତଥ୍ୟ। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଡ଼ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିସର ନୁହେଁ, ସହର ସାରା ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଭର୍ତ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ବିନା ଜିପିଆର ସର୍ଭେରେ ଖୋଳାଖୋଳି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା। ଏମାର ମଠ ସହ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ବୁଢୀମା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 43ଟି ଐତିହ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ମାଟି ତଳେ 21 ବର୍ଗମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳର କୋଠା ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି 15 ମାଓବାଦୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଓମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଲୁଚିଛନ୍ତି 15 ନକ୍ସଲ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍। ସରି ଆସିଲାଣି ଡେଡଲାଇନ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ମାଓମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି 15 ମାଓବାଦୀ। କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ାରେ 15 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ସୀମାନ୍ତରେ ମାଓ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ନକ୍ସଲମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 96 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ମିଲିସିଆ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଉଛି। 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମାଓମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ସମୟ ଆସିଛି କହିଲେ ଭକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଂଗଠନ ଓ ୱାର ରୁମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଗଣ ସ୍ୱର୍ଗତ ସିଂଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ବଳିଦାନ ସାରା ଦେଶର ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା, ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଓ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରୌଦ୍ରତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତ ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଏଣୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଜୁନ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ଘଣ୍ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଜନିତ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ କମିଶନରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ବେସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା, ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଦୋକାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମାଲିକ ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଜୁନ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗାଇବାକୁ ବିବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ 29ରେ ହେବ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ମେ 29ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଟିଟି। ଏନେଇ ସୋମବାର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ୱେବସାଇଟ୍ www.bscodisha.nic.in ରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରାଇ ପାରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 26ରୁ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ମେ 15ରେ ମିଳିବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ଉଭୟ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ନୂଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ସମ୍ବଳିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଜାରି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନ୍ୟୁୟର୍କର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ନ୍ୟୁୟର୍କର ଲାଗାଡିଆ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କର ଲାଗାଡିଆ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା ହେଲା। ଏୟାର କାନାଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନ ଏକ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ରନୱେ ନମ୍ବର 4ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏୟାର କାନାଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନ CRJ-900 ଗାଡି ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଲାଗାଡିଆ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳାବଜାରୀ ସାବଧାନ, ଲୋକସଭାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ। ଯୁଦ୍ଧକୁ 3 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ତାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅବରୋଧ ଅସହ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କଳାବଜାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ହେବ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନିୟମକୁ କଠୋର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ ଯନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IPL ପାଇଁ PSL ଛାଡ଼ିଲେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି। PCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକବୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। IPL ପାଇଁ PSL ଛାଡ଼ିଲେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି। PCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକବୀ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି IPLରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବାରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି PCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକବୀ। ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦାସୁନ ସାନାକା PSLରୁ ନିଜ ନାଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ସାନକା ଲାହୋର କଲନ୍ଦର ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ଆହତ ସାନ କରନଙ୍କ ବଦଳରେ IPL ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନକବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ପୂର୍ବରୁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଣତିମଣତି କାମ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ପୂର୍ବରୁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି SOP ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯିବ। 46 ବର୍ଷ ଧରି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିମଣତି ହୋଇନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି। ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତିମଣତି ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତିମଣତିର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଇରାନ ବିରୋଧରେ 5 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଇରାନର ଏନର୍ଜି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ନିଜେ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଇରାନ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲି ନ ଦିଏ ତେବେ ଆମେରିକା ଏହାର ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ଆଜି ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ଘୋଷଣା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାର କଲା ଆଉ 2ଟି LPG ଟ୍ୟାଙ୍କର।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଇରାନ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବହନ କରୁଥିବା 2ଟି ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଇସଲାମିକ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଭାରତୀୟ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜଗବସନ୍ତ ଏବଂ ପାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏହାର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଜାହାଜ ଟ୍ରାକିଂ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2ଟି ଏଲପିଜି ଜାହାଜ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଇରାନ ଇରାକ ଏବଂ କେଶମର ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, 2ଟି ଜାହାଜ ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହୋଇ ଇରାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଯାହା ଦ୍ୱାରା IRGC ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ରାଜ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜନଗଣନା ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଗଣନା ହେବ। ଏଥିରେ 33ଟି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମେ 15 ଯାଏଁ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୃହ ଗଣନା କରାଯିବ। ଗାଁରେ ଘର ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଜନଗଣନାକାରୀ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗଣନାକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଇତିହାସରେ ଏଥର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଗଣନା। ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି।